Good night, good night. Parting is such sweet sorrow that I shall say good night till it be morrow. 내일의 만남을 위한 오늘 밤 짧은 작별이 얼마나 야속한가. 사랑이라는 강력한 감정에 휩싸여서 애가 타는 이들에게는 단 한순간의 헤어짐도 영원한 작별과 다를 바 없겠죠. 이런 작별의 속성에 대한 명확한 묘사를 위해 독창적으로 고안해낸 모순되는 두 단어의 만남, 달콤한 슬픔. 모두가 맞다라고 공감하긴 쉽지만 고안해내기는 쉽지 않은 표현이죠. 이 뛰어난 문장을 이 세상에 탄생시킨 창조주는 누구일까요? 다양한 인간의 감정과 특성을 정확하게 짚어내면서 하나의 국가보다 더 위대했고 현대 영문학의 참된 효시가 되었으며 우리가 지금 의식하지 못한 채 사용하고 있는 수많은 문장과 표현의 창시자, 바로 윌리엄 셰익스피어입니다. 앞서 나온 대사는 너무나 유명한 로미오와 줄리엣에서의 줄리엣의 대사죠. 그런데 여러분은 셰익스피어의 삶에 대해선 얼마나 알고 계신가요? 잘 모르시는 것도 당연합니다. 실제로 남아있는 셰익스피어의 기록은 그리 많지 않으니까요. 누구나 알고 있지만 실은 누구도 실제를 알 수 없는 작가 셰익스피어. 전 세계의 도서관마다 그의 작품들 혹은 일생에 대한 논문들로 넘쳐나지만 막상 생전에 남긴 친필은 겨우 6개만 남아있습니다. 오늘의 영화는 모두가 알고 있다고 생각했으나 막상 잘 알지 못했던 작가 셰익스피어의 말년의 이야기를 다룬 영화 All is True입니다. 1613년 런던의 글로브 극장은 헨리 5세, 또 다른 이름으로는 All is True라는 연극을 공연하고 있었습니다. 그러나 공연 도중 극장이 화재로 전소되고 극장의 운영자였던 셰익스피어는 런던에서의 활동을 그만두고 곧바로 귀향길에 나섭니다. 고향에 돌아온 셰익스피어를 기다리는 건 자신을 손님 취급하는 아내 앤, 독실한 청교도 신자 존과 결혼하여 행복하지 않고 답답한 결혼생활 중인 큰딸 수잔나, 그리고 28살이지만 아직 결혼을 하지 않은 채 말끝마다 아빠에게 불만인 둘째 딸 주디스였습니다. 그러나 이들보다도 더 먼저 보고 싶었던 것은 모든 유산을 물려주고자 했던 죽은 아들 햄넷 셰익스피어의 무덤입니다. 17년 전 11살의 나이로 흑사병으로 사망했죠. You scarcely knew him. I knew him. 그러나 그 당시 런던에서 활동하고 있던 셰익스피어는 아들의 죽는 모습을 보지 못했습니다. 아버지를 닮아서 글솜씨가 뛰어나고 자신만의 시를 쓸 줄 알았던 아들을 뒤늦게 그리워하면서 I was thinking perhaps I could make a garden. 햄릿을 추모하는 마음을 담아 정원을 만들고자 합니다. It's not Hamlet you mourn, it's yourself. I mourn my son. Now? You mourn him now? At the time you wrote The Merry Wives of Windsor. 고향에서 평안한 말년을 보내려 했던 셰익스피어의 생각과는 달리 아내와 주디스와는 여전히 냉랭했고, 이러는 와중에 큰딸 수제너가 간음죄로 재판에 회부되는 사건이 터집니다. I have seen Susanna Hall creep from her husband's house to Rafe Smith's chamber in the night. This slander will be answered. This slander will be proved. You'll no more tell us how to save our souls, Dr. Hall. 가문의 명예가 달린 일이었기에 셰익스피어는 꾀를 부립니다. Then why did he not attend court and press his case? I asked him if he'd ever seen Titus Andronicus. And nothing grieves me heartily indeed, but that I cannot do 10,000 more! And he loved my daughter. Susanna? Should I inform him of Susanna's current distress? Well, I saw Titus. Aaron was played by the sweetest chap you'd ever hope to meet. He was a lovely fellow. 이렇게 한 고비가 넘어갑니다. 어느 날 한 백작이
그의 마을을 방문한다는 소식이 들려옵니다. 사우샘턴 백작은 일전에 셰익스피어의 소넷에서 의미심장하게 언급되어 세간의 호기심을 불러일으켰습니다. And after they'd read them, they kept asking, who are they? Who is this dark lady so in love with They were just the handsome man? They were just poem. I'm here to visit the greatest man in the kingdom. 셰익스피어와 사우샘턴 백작의 짧은 만남은 둘 사이에 묘한 긴장감을 보여주며 둘의 관계 사이에 무언가 있었을 것이라는 암시를 줍니다. They were only meant for you, Your Grace. It was only flattery, of course. You must write again, Will. London needs you. I need you. 다시 시를 쓰라는 사우샘턴 백작의 말은 다시금 셰익스피어에게 시를 잘 썼던 어린 아들을 애도하게 만들지만 때마침 주디스와의 언쟁 속에서 햄넷에 대한 충격적인 사실이 밝혀집니다. I wrote them. Wrote what? The poems. We didn't plan it, not at the beginning. Judith was always making up stories and conjuring rhymes. They're mine. 이런 사실을 진실로 받아들인 셰익스피어는 이제 아내 앤과의 사이를 회복하고 주디스에게 다른 시선을 갖게 됩니다. 주디스 역시 결혼을 결심하고 평소에 자신을 좋아하던 콰이니와 결혼을 발표하죠. 이를 계기로 셰익스피어는 유언장을 새로 고쳐 두 번째 사위가 될 주디스의 남편의 몫을 챙겨주고 아내에겐 두 번째로 좋은 침대를 주겠다는 미스터리한 문구를 집어넣었습니다. A piece of furniture. A specific piece of furniture which, when it is no longer ours, must be hers. 그러나 이렇게 행복하기만 할 리가 없죠. 두 번째 사위인 톰 콰이니가 주디스와 결혼 전 한 여자를 임신시키고 게다가 그 여자가 출산 중 사망했다는 사실이 전해져 셰익스피어를 크게 실망시킵니다. Margaret Wheeler has died in childbirth. 게다가 더욱 셰익스피어를 절망으로 몰아간 충격적 사실이 드러나게 되는데요. How did Hamnet die? His death is recorded in the parish register, but no mention of the cause. When I look at the graves around about Hamnets and the register, I see that no scythe swung through this town in the summer of 1596. So, please tell me, how did my son die? That was his favorite place. Around him. Torn and shredded were the final verses of the poems that I had conjured and that he had read. 몹시 충격을 받은 셰익스피어는 햄넷이 자살한 연못가에서 추위에 떨면서 밤을 지새우게 되고 건강이 크게 악화됩니다. 다음날 상심한 그의 곁에 친구 벤 존슨이 찾아옵니다. You've had your friends and your family, a full fire and a full belly. And by the way, you've also written the greatest body of plays that ever were or will be. So yes, my old friend, I'd say you got what you deserved. Father and Mother and Sue have prepared you a special present. Goodness, what is this? 서서히 죽음으로 향하는 셰익스피어에게 딸들과 아내는 특별한 선물을 마련합니다. 자신의 이름도 쓸 줄 몰라서 결혼 당시 증명서에 서명 대신 표식만 해야 했던 앤. And Shakespeare. You have a beautiful hand. 큰 감동을 받으며 가족들 곁에서 행복해하는 셰익스피어의 모습은 그렇게 그의 장례식 장면으로 이어집니다. 셰익스피어의 심벌린에 등장하는 시구를 아내와 딸들이 나누어 읽습니다.
올리스트루는 셰익스피어의 말년, 더 정확하게 말하면 1616년에 사망한 것으로 알려진 그의 남은 일생 3년 동안의 일을 다루고 있습니다. 관련 기록이 거의 없다 보니 영화의 시작도, 영화의 전개도 모두 작가와 감독의 지식에 기반한 상상력에 의존해야 하는 영화였죠. 이렇게 되면 감독은 자신의 창의적 상상력이 그럴듯하게 관객을 설득시키기 위해 승부수를 던져야만 합니다. 누구도 생각지 못했던 시나리오? 철저한 고증에 의한 완벽한 세팅? 아니면 감독의 뛰어난 기량? 이것들도 중요하지만 보다 결정적인 승부수는 사람에게 있었습니다. 영화 안에서 살아 움직이며 눈빛, 손짓, 혹은 잠깐의 등장만으로도 관객을 순식간에 영혼까지 16세기로 데려갈 수 있는 전설적인 셰익스피어 전문 배우들이 있습니다. 케네스 브래너는 감독 그리고 주인공 셰익스피어의 역을 연기했습니다. 영국에서 가장 오래된 전통을 자랑하는 왕립 연극학교를 졸업했고 20대 때에는 왕립 셰익스피어 극단에서 배우로 활약, 데뷔 초기 때부터 셰익스피어의 작품에 출연했고 지금은 자신이 졸업한 왕립 연극학교의 총장을 맡으면서 자기 이름으로 극장을 설립한 남자입니다. 1981년 불의 전차에서 배우로 1988년에는 영화 12화를 통해 감독으로 데뷔를 하였습니다. 1989년에는 영화 헨리 5세의 감독과 주연을 맡으면서 아카데미 감독상과 나무주연상 후보로 동시에 지명되었습니다. 주디 덴치는 셰익스피어의 아내 앤 해서웨이를 연기하면서 퉁명스럽지만 실은 남편에 대한 속 깊은 사랑을 지닌 캐릭터를 보여주었습니다. 전 세계 셰익스피어 추종자들의 뮤즈이자 이미 60년 전부터 영국 연극계의 스타로 수많은 셰익스피어의 작품을 해왔으며 현재 아메리칸 셰익스피어 센터의 고문이자 영국 셰익스피어 스쿨 재단의 후원자입니다. 대학 졸업 후에 셰익스피어의 햄릿의 오피리아 역으로 데뷔하신 분이니 셰익스피어에 대한 대쪽 같은 사랑을 알 수가 있죠. 그 이외에도 몇 가지 사실을 더 알아보자면 먼저 키가 155cm의 단신입니다. 꽤 작죠. 우리가 이 작은 키를 인식하지 못했던 것은 그녀의 카리스마가 거대했기 때문인 것 같습니다. 두 번째, 007 영화 7번 출연의 최다 출연 기록을 가지고 있는데 이만큼 출연한 배우는 제임스 본드 역으로 7번 출연한 로저 무어가 유일하다고 합니다. 주디는 이 시리즈에서 카리스마 있는 남성적 캐릭터인 M 국장 역을 완벽하게 연기함으로써 영국을 넘어 전 세계인의 사랑을 받게 됩니다. 세 번째는 1999년 영화 셰익스피어 인 러브에서 엘리자베스 1세 역을 맡아 4개의 장면에 8분 동안 출연하고도 아카데미에서 여우 조연상을 받은 사실이죠. 조연을 맡아도 주인공보다 강렬한 그녀의 면모를 또다시 보여줍니다. 마지막으로 여왕, 귀부인 전문 배우로 유명하죠. 미세스 브라운, 빅토리아와 압둘에서 빅토리아 여왕 역, 셰익스피어 인 러브에서 엘리자베스 1세 여왕 역, 아이리스에서 중년의 아이리스 머독 역, 오방과 편견의 카트린 드브르 부인 역 등 매년 지위 높은 중년 여성을 연기하면서 권위와 카리스마의 상징이 되었습니다. Damn impudence. Grab a little member of parliament. 마지막은 이안 맥켈런. 우리가 잘 알고 있는 간달프 이전에 이미 캠브리지 대학을 다니던 시절부터 그 유명한 말로 클럽에서 연기력을 갈고 닦아서 그 이후 영국에서 가장 인정받는 왕립 셰익스피어 극단과 왕립 극단에서 거의 모든 셰익스피어 작품을 공연했던 그가 연기한 사우스햄턴 백작은 우리를 픽션과 논픽션 그 사이 어디쯤의 판타지 세상으로 데려갑니다. 우리가 어렸을 때부터 익히 들어온 셰익스피어는 주로 위대한 희곡 작가와 시인으로서의, 그러니까 공적인 삶의 영역에 속해 있는 모습들입니다. 그의 삶 자체에 대해서는 알려진 바가 많지 않죠. 그러나 거의 대부분 불분명한 것들 가운데 분명한 사실은 셰익스피어는 누군가의 자식이었고 한 가정의 가장이었으며 가족의 품에서 자신의 인생을 끝마쳤다는 것입니다. 모르는 게 대부분인 영역에서의 진실 찾기는 거의 불가능해 보이지만 이런 절망적인 상황은 역설적으로 창의적 상상의 영역을 확장시켜줍니다.
작가와 감독은 아마도 이런 점을 잘 알고 있겠죠. 은퇴 후에 고향으로 내려간 셰익스피어는 가족과 어떤 모습으로 지냈을까? 무슨 생각을 가슴에 품고 고향으로 내려갔을까? 지금껏 베일에 쌓인 셰익스피어의 사적인 삶의 영역에 대한 관심과 상상력, 위대한 작가로서가 아닌 한 개인으로서의 셰익스피어에 대한 역사적 사실에 근거한 창의적인 상상력이 이 작품을 쓰게 만든 가장 근본적인 힘이었을 것입니다. 물론 셰익스피어에 대한 사랑이 가장 큰 원동력임은 말할 필요도 없겠죠. Good day to Mrs. Hall. Tell your sister I have a fine Rhenish wine delivered and she may have a bottle gratis for just a single smile. I'll tell her, Tom. 이 영화는 조금의 사실들이 포함되어 쌓아 올려진 거대한 이야기의 성체가 되어야 했던 만큼 작가와 감독이 사실들을 어떻게 연결시켜 쌓아 올렸는가에 따라 완전한 상상력이 되거나 일부 사실, 일부 상상 혹은 모두 사실, 즉 모두 진실이 됩니다. 영화 속에서 그려지는 것들이 어떤 부분에 속하는지 알아보도록 하겠습니다. 네, 이건 진실이라고 전해집니다. 영화에서처럼 존 레인이라는 남자는 수잔나를 간통죄 혐의로 비난하며 고소했고 수잔나는 명예훼손으로 존 레인에게 재판을 신청했습니다. 그 결과 영화에서처럼 존 레인은 그 지역에서 퇴출됐다고 합니다. 엘리자베스 1세와 제임스 왕이 다스리던 이 시대에는 남자는 정규 교육을 학교에서 받은 반면 여자들은 교육을 받지 못했습니다. 그러니 일반적으로 여자들은 글을 읽거나 쓰지 못했고 만에 하나 읽고 쓸 수 있어도 극소수뿐이었겠죠. 남자들 역시 학교를 다니며 글을 배우지만 읽기가 되어도 쓸 수 없는 사람이 많았다고 합니다. 이는 셰익스피어의 아버지에도 해당이 되었는데 여러분이 간혹 접하셨던 셰익스피어의 아버지가 문맹이었다는 자료는 글자 자체를 몰랐었다기보다는 읽을 수는 있었으나 쓸 수 없었다는 의미로 이해하시면 될 것 같습니다. 다시 영화로 돌아가면 셰익스피어의 가족 중에서 읽고 쓸 수 있었던 사람은 큰딸인 수잔나와 쌍둥이 아들 햄넷 정도로 보이고 아내 앤과 쌍둥이 딸인 주디스는 읽고 쓸 수 없었던 걸로 나옵니다. 이런 전제하에 역사상 밝혀지지 않은 햄넷의 사망 원인을 작가는 창조해냈습니다. 그러니까 역사가들도 햄넷이 어떻게 죽었는지 모른다는 거죠. 셰익스피어 전문가들은 이런 영화의 설정, 즉 셰익스피어의 가족조차 일부 문맹이었을 거란 설정은 상당히 사실 가능성이 있다고 판단합니다. 이 위대한 작가의 집안에 아이러니하게도 문맹이 있었을 수 있다는 것이죠. 우선 정답은 그렇다입니다. 영화에서 찾아볼까요? 셰익스피어는 은퇴 후 가족의 품으로 돌아가 사망한 지 17년이 지난 아들을 애도합니다. 아들이 죽었을 때조차 집에 오지 않았던 셰익스피어가 17년이 지나서야 아들의 죽음을 마치 어제 일인 양 슬퍼하고 가슴 아파하니 이미 충격과 슬픔에서 벗어난 남은 가족들은 그가 정말 불편하고 마음에 들지 않았을 거라는 건 쉽게 예측이 가능하죠. Now, morning now. At the time he wrote The Merry Wives of Windsor. 윈저의 즐거운 아낙네가 무엇이길래 아내 앤의 말에 셰익스피어가 대꾸를 할 수 없었을까요? 1597년 5월에 발표되자마자 대중의 인기를 한몸에 얻고 명성과 부를 안겨줬던 새로운 형태의 코미디물이 바로 윈저의 즐거운 아낙네라는 작품이었습니다. 아들 햄넷이 원인 모를 죽음을 맞이한 게 1596년이었으니 실제 셰익스피어의 감정과는 상관없이 당시 가족들은 그의 아들의 죽음에도 불구하고 자신의 일에 몰두한 셰익스피어를 냉혈한으로 생각할 수밖에 없었을 겁니다. 정답은 알 수 없다입니다. 셰익스피어 사망 후 400여 년이 흘렀지만 여전히 회자되는 논쟁거리 중 하나는 셰익스피어와 사우스햄턴 백작은 어떤 관계였는지에 대한 것입니다. 400년이라는 긴 세월 동안 밝혀진 게 아무것도 없기에
이것에 대해서는 조금의 증거와 무수한 주장만이 있을 뿐이죠. 영화에서는 사우스햄턴 백작이 친히 셰익스피어를 방문하면서 다시 시를 쓰라고 종용하는 장면을 비중 있게 넣어줍니다. 관객들에게 둘 사이에 흐르는 미묘한 기류를 긴장감 있게 그려주면서 말이죠. 우선 이 장면부터 얼마나 사실 가능성이 있는지 알아보겠습니다. 셰익스피어 전문가들은 백작이 셰익스피어 같은 계층의 사람을 직접 말을 타고 방문하는 일은 거의 불가능하다고 말하고 있습니다. 셰익스피어가 은퇴하기 전 사우스햄턴 백작을 위해 시를 헌정하고 막대한 후원을 받았던 건 맞지만, 그렇다고 해서 당시 엄격한 계층 질서를 위협할 만한 행동은 하지 않았을 거란 것이 전문가들의 주장이죠. 따라서 감독이 공들여 넣은 영화 속 가장 긴장감 넘치는 이 장면은 거의 감독의 상상력의 산물이라고 보면 될 것 같습니다. 그러나 사우스햄턴에 관련된 아내 앤의 반응을 보면 당시에도 사우스햄턴과 셰익스피어의 관계 자체에 대해선 많은 루머가 돌았던 것 같습니다. 이미 8살 때 막대한 재산을 물려받아서 어마어마한 자산가가 됐고 당대 최고의 권력가를 후견인으로 뒀던 사우스햄턴 백작. 한편 돈으로 신사라는 직분을 구입해서 최하류 계층을 간신히 모면한 셰익스피어. 이 둘이 어떻게 만나서 친분을 나눴는지는 셰익스피어에 대한 대부분의 것이 그렇듯 오로지 추정과 추측만이 가능할 뿐입니다. 다만 연극을 좋아하던 백작이 캠브리지를 졸업하고 런던에 와서 궁정에서 여왕을 모시던 시점은 셰익스피어가 헨리 6세로 런던의 극장가에서 성군가도를 달리던 시점과 겹치다 보니까 그 시절의 연극을 매개로 알게 된 것이 아닐까라는 추측이 가장 다수가 동의하는 부분입니다. 또한 백작의 후견인이었던 윌리엄 세실의 요청으로 비너스와 아도니스라는 현재 19금에 해당하는 시를 써서 백작에게 헌정하고 무언가 암시하는 듯한 헌사를 남김으로써 지금껏 풀리지 않을 의혹을 불러일으키게 되죠. 이에 더해 1년 후 탈고한 루클레스의 겁탈이라는 작품을 헌정하면서 셰익스피어는 백작에 대해 보다 적극적인 애정을 보여주는 헌사를 남기게 되고 의혹을 품었던 사람들에겐 확신을 갖게 만들었습니다. 이런 상황을 알고 나면 백작의 방문에 들떠있는 남편 셰익스피어를 향해서 눈총을 주던 아내 앤의 심경이 충분히 이해되실 것입니다. 네, 마지막 질문의 정답은 거의 불가능하다입니다. Fear no more the heat or the sun. 셰익스피어 전문가들의 말에 따르면 셰익스피어가 살던 시대에 교회에서는 성경 이외의 어떤 책도 장례식에서는 낭독되는 것이 허용되지 않았다고 합니다. 그러니까 아무리 셰익스피어였다 해도 교회 율법을 어기긴 어려웠을 것이라고 하네요. 빌 브라이슨의 책 셰익스피어의 순례를 보면 우리가 아는 셰익스피어는 우리가 안다고 생각하는 셰익스피어일 뿐 그의 진짜 얼굴도 알지 못하고 그가 진짜 언제 태어나고 죽었는지 심지어 그가 실존 인물이었는지에 대해서도 확신할 수 없다고 말합니다. 전 세계에서 가장 유명한 셰익스피어는 사실 전 세계에서 가장 자료가 없는 인물이기도 합니다. 수많은 사람들이 수많은 시간 동안 찾아 헤맸지만 여전히 그의 삶과 그의 작품에 대해서는 명확하게 밝혀진 것이 거의 없습니다. 그러나 이런 점은 역설적으로 많은 예술인들에게 그의 삶을 상상해낼 수 있는 거의 순백의 공간을 만들어준 셈이기도 합니다. 셰익스피어에 대한 여러 편의 영화 중 오늘 함께 감상한 올리스트루. 이 작품의 탁월함은 그의 가장 아름다운 시절이 아니라 아름다웠던 시절을 추억하고 간직하는 마지막 시절을 조명하는 데 있습니다. 여왕마저 인정했던 위대한 작가로서가 아니라 남편이자 아버지였던 셰익스피어의 부족함을 보여주며 또 그 부족함마저 존경과 사랑하는 마음만 있다면 그것은 결함이 아닌 평범함으로 바라볼 수 있음을 보여주고 있죠. 산은 오르는 것보다 내려올 때 더 힘이 든다고 합니다. 오를 때에는 정상에 도달할 거라는 희망 하나로 모든 에너지를 쏟아붓기만 하면 되지만 내려올 땐
더 이상 달성할 희망이 없다는 깨달음과 지상으로 무사히 도달할 때까지 무한한 인내가 필요하기 때문이죠. 높이 날아올라서 찬란함을 발산할 수 있으려면 무사히 착지할 수 있는 그 능력이 뒷받침되어야 할 것 같습니다. 전 세계를 뒤흔들었던 셰익스피어의 자신감 뒤에는 그를 언제고 기다리고 있었던 가족이 있었듯이 말이죠.